बीजापुर में एडवोकेट मीरा नदाफ का कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 के लिए जोरदार कैंपेन। बीजापुर शहर के न्यायालय भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां बीजापुर बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट मीरा नदाफ के लिए कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन 2026 को लेकर जोरदार कैंपेन चलाया गया। इस अवसर पर शहर के कई वरिष्ठ और युवा वकील मौजूद रहे। हमारे माध्यम से बात करते हुए सीनियर एडवोकेट MM सुतार और एडवोकेट मीरा नदाफ ने कहा कि विजयपुर के सभी वकील संघ उनके साथ खड़े हैं और उन्हें पूरा समर्थन देंगे। एडवोकेट मीरा नदाफ ने अपने संबोधन में वकीलों के हित और उनकी समस्या को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से पेंशन की समस्या, आर्थिक सुरक्षा और अन्य कानूनी सुविधाओं को मजबूत करने का वादा किया। उन्होंने सभी वकीलों से निवेदन किया कि कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन 2026 में उन्हें अपना कीमती मत देकर जीत दिलाएं, ताकि वकीलों की आवाज मजबूती से उठाई जा सके और उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। ये कैंपेन विजयपुरा के कानूनी जगत में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ ಮೀರಾ ನದಾಫ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಲಾಯರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು to kindly vote her and give her an opportunity to serve all the advocates in the interest of the justice. Thank you all. सर लास्ट टाइम भी एक मुल्ला सर उन्होंने भी खड़े हुए थे, तो फिर आपका सपोर्ट क्या? मुल्ला को ने वो जेंट्स के, ये लेडीज रिजर्वेशन है इनका, इन्हों जो है लेडीज रिजर्वेशन में आते हैं। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने लेडी एडवोकेट्स के लिए रिजर्वेशन दिया है। जेंट्स का अलग रिजर्वेशन होगा और लेडीज का अलग होगा, तो लेडीज रिजर्वेशन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बाकी के एडवोकेट्स, बाकी के लोगों को क्या इससे फायदा होगा? वही ना, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वकीलों के, अभी जैसा है जब कोई वकील रिटायर्ड होता है या मर जाता है तो उसको 8 लाख रुपए देते हैं। तो हमारा डिमांड क्या है, 25 लाख रुपए करना। इसके वास्ते शी विल स्ट्रगल फॉर दैट। वकीलों को 25 लाख रुपए देना जब रिटायर्ड होते हैं, तो क्योंकि उसको पेंशन वगैरह कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। जब वकील बीमार होता है तो उसकी जो है बार की तरफ से उसको मदद करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दिलाने के लिए भी वो कोशिश कर सकते हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम है, बेंगलोर में जो है हर डिपार्टमेंट के उनके बोर्डिंग लॉजिंग्स हैं, लेकिन हमारा बोर्डिंग नहीं है वहाँ पर, तो उसके लिए भी वो काम कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, शी कैन वर्क फॉर दैट। ये सपोर्ट पूरे बार एसोसिएशन की तरफ से होगा? ये जो सपोर्ट है सारे बार एसोसिएशन की तरफ से उनको दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल एडवोकेट्स आर सपोर्टिंग है। मेरा नाम MM सुतार, वकील, बीजापुर। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮೀರಾ H ನದಾಫ್ ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದಿಂದ ವಕೀಲರಂತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ 30% ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವ್ರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ವಕೀಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, 8 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. ಅದನ್ನು 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 35 ವರ್ಷನವರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಐತಿ, ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 4 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. ಯಾರು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ವಕೀಲರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ವಕೀಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಕೀಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸ್ತಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ. ಆದ್ರೆ 30% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಐತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳದಾವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು. ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಷಗಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಗಡಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರದಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಕುಂಡ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಕೀಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಹೌದು, ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ವಕೀಲರೇ ಇದ್ರು, MM ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು 19 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡೀಗ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೇ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ. ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು 8 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನಿಷ್ಠ 25 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆಗಳು ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೆ ಅಣಕಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಮೀರಾ ನದಾಫ್, ವಿಜಯಪುರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Candidate, she can fight for the welfare of the advocates. There are so many problems of the advocates, and especially after the retirement, advocates are getting only 8 lakhs of rupees. As you know, day by day prices are increasing, and if you go to the gold market, you will get only 5 tolas of the gold for 8 lakhs. So our value is only 5 tolas of gold. You just imagine what is the value of the advocate who has practiced for, I have practiced for 50 years nearly. Tomorrow I will retire. My daughter and my son, they will expel me from the family. Where I can go with the 5 tolas of the gold? So this is the state of the affair of the lawyers. I request her, if she is going to be elected, she must fight for the lawyers, especially this case. Minimum, every lawyer should get 25 lakhs rupees after his retirement. Minimum. If you are going to get more than that, I welcome it. So, it is my request to all of you to kindly vote her, because she is a lady of an experience. Generally what happens, some people elected and they don't know the knowledge how to fight for their rights. Nobody knows. There are certain things happens in general, I am telling. But so far lawyers are concerned, we all are fighting for the justice, to give the justice to the people. Nowadays, in olden days, there were the kings who were giving the justice. And now I will tell you who are the kings of the modern days. We are all kings because we are fighting for the justice of the common man. It is one of the feature of the king, I will tell you. I generally, because I have made my daughter and my son as advocates only, because my intention is they should fight for the right of the people and give them, and they should fight for the justice of the people. So, as Mira Nadaf is an experienced lady with what experience in the legal law, and it is not that she has joined just a bar and she don't know about the law. She knows everything. I know her since a long time, and she has practiced civil cases, criminal cases, all type of. So, if we vote such a lady who has some knowledge about the legal law, she can fight in the bar station. So, it is without taking much of your time, I request you all to kindly give her your valuable vote and give an opportunity to serve all the advocates in the interest of the welfare of the advocates. Thank you all. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ 2026 ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ನದಾಫ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ DG ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ MM ಸುತಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ವಕೀಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರು 30% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಈಗ 33 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 33 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಏನದಾವು ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಬಾರ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು. ನಿಮಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಒಂದು ಓಟು ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು KSBC ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ KSBCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಇದು ಅದಾವ, ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ಜನನೇ ಮೆಂಬರ್ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೆಂಗ್ ವಕೀಲರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50,000 ಬಿಡುದು, ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಈಗ ಒಂದು 10-15 ಜಿಲ್ಲಾ ತಿರುಗಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ 25 ಅದೇನ ಅನುದಾನ ಹಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಇದ್ದ ಅವ್ರೇನ KSBC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನಾಗೂ ಇದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾರಿನಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ KSBC ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂದು ಓಟ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಓಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಯದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 8 ವರ್ಷ ಜಗ್ಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುದು, ಆ KSBC ಅಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಟ್ ಕೊಡ್ತಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡ್ತೈತಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ನೂ ತನ ನಾವು ಅವಾಗ 26 ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದೇನು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅದ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ರ, ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರಿಗೆ ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿರ ದವಾಖಾನೆ ಬಿಲ್ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಮೂಡಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೂಡಲಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವ್ರದೇ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ 2 ವರ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತ KSBCಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾವೇನು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ KSBCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ರಗಡ ಸಾಕಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕ ತಮಗ್ ಗೊತ್ತದ, ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಂದರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಟ್ಟಾರ? 18 ಓಟದಾವು ಗಂಡಸರಿಗೆ, 5 ಮಹಿಳಾ ಓಟದಾವು. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗದ. ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಏನದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರು 18 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ಓಟಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಾರ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತ ಅದನ್ನ ಓಟನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಹಂಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಆರಿಸಿ ಬರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ಬೀಳಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ.